السلام علیکم مڑاداری چاروکاں منوش میں میزبان عمر جان بلوچ مراگش سینٹرل پوائنٹ گونا پاکستان و ہندوستان درمیان بیو کے روچانی تو کا مشمہ دیست کے یک جنگ نیم گشتہ دوئے ملک جنگ تہا روگا چے رند دوئے ملکانی جو فضائی افواج استتا آئینہ وتی جو استے پرفارمنس پہ داشت بلے ما یہ چارے کہ یہ جنگانی تھوکا یہ ملکانا چے فائدہ رست یکنیم گیا بھارت کے آوتی توسی پسندی آرا یا وتی زار آرا پاکستان اس رکا شگے کوشش کرنے گیا او آئیا پاکستان گونا سنتاس معاہدہ جو بودتگا آئی رالاس کن گئے آئی اچھی وطرارا دور کن گئے اعلان کت دومینگا پاکستانا سنتاس معاہدہ چے ہندوستان علیحدگی گپارا وتی بقائے مسئلہ زورت ما یہ چارے کہ دوئیں ریاست ہمیشہ نہ صرف مروچگی روچانی تو کا بلکہ چیز پیش بھی یک دگرے دیم پا دیم اتگا اور جنگانی تہا انوالو بیتگا 940 ابتا پاکستان ہو بھارت وعدے کے آزادے اسٹیٹ یا ریاستانی صورتہ دیما اتا بڑا کشمیر مسئلہ اسرا پاکستان اور انڈیا فوجی یک دگرے دیما اتا بلے اے جنگ بندی رن واپا ہم یہ ملک جو اس دوئے ملکانی تعلقات انچو شر نہیں آتا کہ مردمانہ بوشی کے آشر رہا بلکہ یہ دوئے ہمسائگ ہمیشہ ہمیں کسانے مسئلہ نہیں تو کا پستا ہمیں چتکانا نہیں تو کا آپریشن جبرالٹر یعنی 1965 یک برے پدا پاکستان اور ہندوستان یک دگرے دیما ہتاں و سخباز مزن تباہی بود اور یہ تباہیہ چے واضح نوجوان مردم جنک بودتاں یا فوجی دوئے نمگا چے مرتاں بلے اے دوئے ملکانا اے سجے مسئلہ چے ہچ بھی سکگے ماں سرپد میں کوشش نہ خود مختلف حکومتاں مختلف وعدانی تو کا آئینہ یہ کوشش کو کہ جو استے ماں یک دگرے گنا ہوتی تعلقات نہ شر بکھنی لیکن یہ دوئے ریاستانی تو کا موجود اما قوت جو وار انڈسٹری ارا پرموٹ کرنا آئینہ کدی نہ لوٹت کہ ایک خطہ تو کا یا اتنے آمنی بھی یا تو ہمیں بوش کے بین الاقوامی جو مختلف مزنی طاقت استتا آئینہ ہم نہ لوٹت کہ ایک خطہ تو کا آمن بھی انگا کمروچ ساریہ ماں گندے کے واپا یک جنجالیت کا اے دوئے ملک کپتاں عائشت کے پہلگام بھارتی کشمیر جو جموں کشمیر سستے آؤدا جو استے 22 اپریل جو 26 جو استے سیاہ جنک بوتا اور بھارت حکومتہ بلا جواز بغیر کوئی تحقیقہ اے دہشت گردی کاروائی الزام درائیں سجے پاکستان سرجت پاکستانہ آزاد ذرائع چھے یہ الزام میں جو استے تحقیقات مطالبہ بھی کو اور آئی اگست کے ایک دروگے کہ پاکستان حکومت سرا دور دے بے گئے لیکن میں یہ چاہ رہے کہ بھارت تو کا خاص طور پر موجودہ جو حکومت استے عہدہ بھارتی جنتا پارٹی ہے آئی ہمیشہ پاکستان آرا یک شر ہمسائے گے زور کے بجائے آئی اروتی یک بس بدترین دشمنی صورتہ چار گئے ہمیں جنگ و جیڑیانی تہا آئیے کوشش کت کہ وتی ملک تو کا یک انچے ماحول یا بسازی کہ آئیے جنگ واسطہ یک رائے راستہ بدنتے آئیے تو کا آئیے بعض مزنے کوشش کو اور خاص طور پر بھارتی میڈیا یا مکمل طور پر بھارت حکومت آرا ہمیں آئیے جواز آرا طاقت دے گے واسطہ سپورٹ کت اور مائی گندے کے شپے تاروکیانی تو کا واپا بھارت پاکستان سرا عملہ بربود آئیے پاکستان مختلف علاقے نیتوں کا مختلف ہوائی اڈے نیتوں کا مختلف فوجی انسٹالیشنز ان سرا باضابطہ طور پر ڈراؤنز ان ذریعہ چھے وتی میزائل ان ذریعہ چھے اور وتی بالی گرابانی ہمراہیہ پاکستان سرا عملہ کو وشنتے کہ 26 انچے پوائنٹ بیتگا کہ آئینی سرا
भारत हुकूमत बाकायदा मुलवस बीता आयन हमला कनता और मैं मर्दमाना या मैं मुल्कारा सख्त नुकसान दाती पाकिस्तान बैन अवी दुनिया गुना ये गुजारिश को आइए गुना कि भी भारत तोसी पसंदी या भारत अज़ाइम बगैर जवाज़ अगर आप पाकिस्तान इसरा ए पे देवा पैदा के गुड़ा पाकिस्तान है अक्कादारी कि आ भारतारा ये सज्जे अम्बलयानी जवाबा बेदा मड़ादारी शरबदारी चारू का शुमा जानता शरीय सरा कि दुनिया तो का कुजाम भी जा गई जंग में भी आ जंग माँ सिर्फ तबाहिया छे दिगे हिच दे कुत न कंते आ जंग इंसानी नस्लाना बर्बाद करते जंग इंसानी माशी निज़ामाना तबाह बर्बाद करते तरक्यारा तबाह बर्बाद करते पाकिस्तान एक अपारा मार गया आज जाने गया कि आइए स्टेटस ये वक्त है एक न्यूक्लियर जो अस्ते स्टेट ये गए और अगर ये चिकतान बाज देमा रोते गुड़ा बितकुत खां कि ये जंग यक एटमी जंग ये निमगा बरो अगर एक खत्ते तो का ये एटमी जंग बुतगा गुड़ा आइया छे ना सिर्फ भारत नुकसान बीतगा या कि पाकिस्तान नुकसान बीतगा बल्कि चप चागरदे दिगे मुल्क भी आइए असरासात अच्छे कदी भी न बचतगा था पमिश्का पाकिस्तान बाज कोशिशानी रन लेकिन दोमिनियम का मैं ये चाह रहे हैं कि भारत मुतवातर पाकिस्तान आ जो हस्ते ये चीज़ें सरा अंचुल लग गया कि आइए आर गए क्या जंगे निमगा बे बड़ा पाकिस्तान आइए जवाबदार जवाबी कार्रवाई को पाकिस्तान हुकूमत और रंदमा में गिनदे के बैन अवी तौर पर बड़ा यूनाइटेड स्टेट जो हस्ते बाकायदा ये जंगे तो का हाथ इन्वॉल्व और सेक्रेटरी स्टेट जो हस्ता मार्क रूबियो और जो अमरीकी नायब सदरा JD वेनिस आयना बास कोशिश को दोए निमगा गप तरान को थे और ये दोए मुल्का ने DGMOs आना बाकायदा वापस सीज फायर ऐलान को तुम निमगा मैं ये भी चाह रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वती इंटरनेशनल विजिटर चे सारिया आइया एक स्टेटमेंट दात और आइया गोश्त के आइया पाकिस्तान और भारत ये दोए मुल्कानी जो हस्ते सरबरानी गुना गप को था और आयना ये गप पे सरा जो हस्ते तैयार को गए कि वायदे जंग बंदिया राजी में बनते हैं और सीज फायर में बा आवती जिम्मेदारी सबूता भी देते गुड़मा में चाह रहे कि पाकिस्तान और भारत दरमियान बाज़ाब्ता तौरा जो हस्ते सीज फायर ऐलान का नकबूत और डोनाल्ड ट्रंप जो हस्ते वती मशरक वस्ता दो रहा दरत लेकिन अंगा तक आलात आप नया के मायना चारग लूटें और मई गुश के मकसद सिर्फ हमेशा मरूची मरागश थुका मावती आयु के मेहमानानी गुना भी गप कने और आंचे ये मौजूदा आलातानी बारे आंचे सवाल जुस कने कि आखिर ये मसला चों पैदा बीता और ईशानी हल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वजह मीर लश्करी रईसानी साहब तरा मावती मरागश सेंट्रल पॉइंट है तो का वशात करें। अच्छा मीर साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सेनेटर भी रहे हैं और आपने बड़ा तारीखी कारनामा भी अंजाम दिया 18वीं तरमीम के हवाले से लेकिन इन दिनों जो आपके इर्द गिर्द जिस तरह के माहौल हैं आप देख रहे हैं ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी जो तनाव है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए एक बात ये अगर सच बोले तो फिर कहते हैं कि को भाई लोग नाराज हो जाते हैं लेकिन सच कभी बोलना पड़ेगा जब तक आप मर्ज का तशखीस उस वक्त करेंगे जब मरीज खुद नहीं कहेगा कि ये क्या है क्या कहना पड़ेगा। एक तो ये जो मैच फिक्सिंग हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान में ये तो 1947 में कश्मीर का इशू बाय डिज़ाइन उस वक्त के लीडरशिप और अंग्रेज सरकार के दरमियान में ये तय हुआ जिसको आज तक जिस इशू को हल करने के बजाय उसको पेचीदा इसलिए किया जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य के मुफाद इस तनाज़े में वरना ये कौमें तरक्की करेंगे फिर गुलामी का जो जंजीरें उनको तोड़ेंगे। तो दोनों तरफ के इस्टेब्लिशमेंट आज भी सन 47 के उस साजिश का हिस्सा है और कभी कभार इस किस्म के तनाज़ात उठते रहते हैं जिससे आम आदमी को नुकसान होता है। हम साल दिफाई बजट में अपना टैक्सेस को दे रहे होते हैं और फिर
हमारा तरक्की का रास्ता भी रुक गया है। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये एक मैच फिक्सिंग था, इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त इस मुल्क की जो सियासी जो क़यादत है, तो वो तो मुकम्मल उसी पिच पर नजर आ रही है। मुझे पता नहीं कि कौन सा सियासी क़यादत है। जितने लोग इस वक्त सियासी पार्टियों के शक्ल में या सियासी लीडरशिप के शक्ल में, वो तो इस वक्त पार्लियामेंट के बालादस्ती के बजाय बूट पॉलिश से फारिग ही नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खुशनुदी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो किसी ऐसे कॉलोनी में होता है, लोग अपने आंखों को खुश करने के लिए करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो अब इस वक्त नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये सारे बूट पॉलिशियों का एक टोला है, मुख्तलिफ नामों, मुख्तलिफ झंडों और मुख्तलिफ नामियात मंशूर के साए में पॉलिटिक्स के नाम पे जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होता तो कश्मीर के मसले को हम डायरेक्ट बैठ के हिंदुस्तान के साथ हल करते। जरूर कोई रास्ता इसका है, मगर चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के साए में जिंदगी गुजारता है, इसीलिए मसले को भी हल नहीं करना चाहते हैं। मीर साहब, लेकिन भूख, गुर्बत और अफलास जो है वो भारत में भी उसी अंदाज में है और पाकिस्तान में भी है। तो ये दोनों हुकूमतें या दोनों रियासतें वो अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जंग की तरफ हमेशा क्यों कमर बस्ता होते हैं? देखिए, बात ये कि मैंने कहा कि जिस मकसद के लिए, जिस फसाद के लिए कश्मीर का इशू को अंग्रेज ने डिज़ाइन किया, इंजीनियर किया, वो इसीलिए था कि कौमें आपस में एक दूसरे पे बंदूकें ताने और वहाँ दिफाई बजट में इजाफा और उस दिफाई बजट का जो पैसे ये अमेरिका या अंग्रेज सरकार के अकाउंट्स में चले जाएं। मगर एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि बम्बई में जब धड़ा नशीन या धड़े पे सोने वाले लोगों का तादाद कई मिलियन में हुआ करता था, अब उसके तादाद में कमी आई है। पाकिस्तान में इजाफा हुआ है क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मीशत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। हम आज भी इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप के साए में जिंदगी गुजारते हैं। एक ऐसा पार्लियामेंट है जो जिसकी डिक्टेशन पे चलता है, इसीलिए हमारे हालत हिंदुस्तान से ज्यादा बुरा है और हम कर्जदार होते जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है, क्या उसको अवाम ने नहीं चुना? मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम ने नहीं चुना। जिस तरीके से पाकिस्तान में सालों साल एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप हुई है, आज भी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं और बनते हैं, गली कूचों में नहीं बनते। ये पार्लियामेंट आवाम का नहीं है, ये जैसे जुलूसों पे लोगों को धोखा दे रहे हैं। मसलन पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब कोयटा आके वो कश्मीर पे अपना फलस्तीन के लिए बात कर रहे थे। क्या उस मेंबर पार्लियामेंट को ये समझ नहीं है कि वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में फलस्तीन के इशू को रख के उसके लिए पॉलिसी साजी करते? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लिमानी आदाब आते ही नहीं है। वो वक्त गुजारने के लिए, फंड्स और वसाइल लूटने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये आवाम के वोट्स के जरिए नहीं आए, बल्कि इनका कोटा फिक्स किया है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, और उस कोटे के तहत वो अपना किरदार या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लश्करी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी तनाव जो पैदा हुआ पहलगाम के वाक़े के बाद, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह था। उन्होंने तो कहा था कि आज़ाद ज़राए से भारत इसकी तहकीकात करे, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत ने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई। तो उसके क्या वजूहात हैं? भारतीय हुकूमत की ऐसी क्या उसको जल्दी थी कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुआहदात को भी बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान के ऊपर लश्कर कशी की? देखिए, भारत के में जो साबिका दौर में ऐसे वाक़यात पेश आए, उनका जो तल्ख एक तजुर्बा है, और फिर आवाम के उनके जो जज्बात हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए भारतीय लीडरशिप ने भी अपना ड्रामाबाजी किया, जैसे हमारे मुल्क में ड्रामाबाजी होते हैं। तो दोनों तरफ से कई चीज़ों को हल किया जा सकता है, मगर क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट
اور سامراجی آقاؤں کا یہ ایجنڈا ہے کہ اس تنازع کو رہنا چاہیے، تو بعض اوقات لیڈرشپ ڈرامہ اور میچ فکسنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جنگ کی یہ فضا دانستہ بناتے ہیں، قائم کرتے ہیں تاکہ ان کی حکمرانی کی میعاد کو توسیع ملتی رہے، یا ان کی نوکری کے میعاد کو توسیع ملتی رہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جنگ کا فضا کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ دونوں طرف کے اسٹیبلشمنٹ اس فضا سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور جس مقصد کے لیے کشمیر کے ایشو کو ادھورا چھوڑ کے انگریز سرکار چلا گیا، وہ مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف سے ممالک دشمنی اور ترقی کا راستہ رک سکے۔ تو یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے کہ جنگ کا فضا رہے اور اسٹیبلشمنٹ اس فضا سے، اس کشیدگی سے فائدہ اٹھائے۔ لشکری صاحب، اب جنگ کے اخراجات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ تمام نقصانات کا ازالہ آخر قوموں کو اپنی ترقی کی مد میں دینا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی ترقی کی رفتار رک جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے عوامل ہیں جن کے امن کے لیے پہل کرنے کے لیے دونوں حکومت اقدامات اٹھائیں، اور جو دونوں پڑوسی ہیں ان کے جو یہ رشتے ہیں وہ امن اور ترقی کے لیے ہوں؟ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، قوم جس بھائی بجٹ کے بوجھ سے گزر رہا ہے، اس میں پسماندگی میں، ناخواندگی میں، غربت، افراتفری میں زیادہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ذمہ داری افراد کا اور اجتماع کا ہے کہ وہ ایسا پارلیمنٹ کو کب تشکیل دیں گے جو معاملات کو پارلیمنٹ اندر بیٹھ کے فارن پالیسی کو، اسٹریٹجک پالیسیز کو، باقی جتنے ضروریات ہوتے ہیں قوموں کے، جملہ جو ضروریات ہیں ان کو طے کریں۔ یہ تو پھر قوم کا بھی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک ایسے پارلیمنٹ اور ایک ایسے پولیٹیکل پالیسی کا تشکیل کرے جیسے ترکی نے، ملیشیا نے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے آخر اس سارے مسئلے کا؟ اس کا حل یہ کہ اجتماعی شعوری فیصلہ ہو کہ لوگ پہلے اپنے ووٹ کا احترام کریں، پھر ایک ایسے پارلیمنٹ کا تشکیل میں اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں جہاں سیاسی فیصلے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا ڈکٹیشن نہ چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ایسے بہت سارے آپ کے سامنے آج کی دنیا میں، ڈیموکریٹک پارلیمانی دنیا میں ایسے مثال موجود ہیں۔ باز منتوارا واجہ لشکری رئیسانی صاحب کے تو مارا ہوتی باز قیمتی بات داتا اور شرپندر شاروخا یک کسانے بریک زوریں بریک رند ماوتی دومی مہمان گونا شمتران کرائنے منتوار